जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानापी भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जाना आज खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर उपमुख्यमंत्री बड़ सूचना। गतकाली विधानसभा चली पार नथिला। गृह आरंभ ही विरोधी होहल्ला करने सहित बाचस्पति पोडियम पर्यंत माड़ी जाइथिले। मिशन शक्ति गौरीकरण को नहीं विरोधी हट्टगोल करथिले। फल गृह को अपराह्न 4टा जाए मुलतवी घोषणा करथिले बाचस्पति। सेपाटे आरंभ ही ओडिशार चाषी मानक उपर मुख्यमंत्री सूचना देइछंती। राज्य में 48,65,850 जन चाषी, 9,05,184 जन भाग चाषी, 8,87,272 जन क्षुद्र चाषी और 36,34,685 जन नाममात्र चाषी अच्छा। राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अक्टोबर 2024 पर्यंत 31,51,700 चाषी उपकृत होती। सीएम किसान माध्यम 45,57,733 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी एवं 39,330 जन भूमिहीन चाषी उपकृत होती। आज द्वितीय खबर केन्दुझर सर्वाधिक राशन कार्ड भूत। भुवनेश्वर भूत खाऊले राशन कार्ड। विधानसभा एने उत्तर रखिंट खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्य में 3,28,932 जन मृत व्यक्ति ना उठुला राशन। केन्दुझर में सर्वाधिक मृत व्यक्ति राशन चाउल उठाउथिले। सूचना अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया आरंभ होगा बेले आज पर्यंत केते जन परिछंती से नहीं प्रश्न रे गणेश्वर करथिले प्रश्न। यार उत्तर रखिंट मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। केन्दुझर में सर्वाधिक मृत व्यक्ति ना राशन उठुथिबार कथा कहुछि। मंत्री आश्चर्यजनक उत्तर। 35,550 जन मृत व्यक्ति राशन हाथौले। गंजाम 25,799, मयूरभंज 23,799, रायगढ़ 22,411 जन मृत व्यक्ति राशन चाउल उठाउले मंत्री। आज 3 नंबर खबर ओडिशा दूर होछि आलू समस्या। आलू संकट को नहीं गृह उत्तर रखिले जोगाण मंत्री। एसहित से कहते आलू साधारणतः पश्चिमबंग आमदानी कर राज्यवासी चाहिदा मेटाई था। मात्र गत वर्ष अर्थात 2024 मसीहा जुलाई मासरे पश्चिमबंग सरकार अन्य राज्य को आलू रप्तानी उपर कटकणा लागू करिबारे राज्य में सामयिक आलू संकट देखा संगे संगे यार मूल्य वृद्धि घटिला। यही सामयिक वृद्धि रोकने विभिन्न सरकार विभिन्न पदक्षेप नहीं। यार आमदानी करने राज्यर प्रमुख सहर तथा भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, जयपुर और बलांगीर आदि स्थान मानक लोकों को जोगाण कर 2024 ओडिशा आलू संकट बेले उत्तर प्रदेश 600 क्विंटाल आलू आसी। अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि स्थान दैनिक हाराहारी 8,000 ରୁ 10,000 क्विंटाल आलू ओडिशा को अणाई बिक्री कर। डिसेम्बर और जनवरी 20 भितर 250 गोटी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जांच कर स्थले 36 जन खिलाफ व्यवसायिक 29,100 टंका जुर्माना आदाय कर संगे संगे 19 जन व्यवसायी विरुद्ध कारण दर्शाओ नोटिस जारी कर। फल ओडिशा दूर होछि आलू समस्या। आज 4 नंबर खबर भुवनेश्वर एम्स रे सीबीआई रेड। एम्स रे सीबीआई रेड चली। विभिन्न पदवी नियुक्ति में बड़ धरणर घोटाला नहीं जानवा पाइबा पर भुवनेश्वर एम्स चली सीबीआई रेड। बुधवार भुवनेश्वर सीबीआई टीम पक्षर एम्स रे रेड मिलता सूचना अनुसार भुवनेश्वर एम्स रे नियुक्ति स्काम नहीं सीबीआई रेड चलाई। आज 5 नंबर खबर 700 कोटी नुआ कल्पना फ्लाईओवर। कल्पना छक नुआ फ्लाईओवर रवि टकिज पाखापाखि यार लंबा विपरीत दिगरे पुराना स्टेशन बजार आड़ को मुह रही। प्रस्तावित फ्लाईओवर टी कल्पना छक मझे एक गोलाकार आकृतिर रहा। पुराना छक चेहरा पूरा बदल। फ्लाईओवर तल छक ऊपर फ्लाईओवर भली एक बड़ गोलाकार रोड फ्लाईओवर उपर तले रास्ता राजमहल को रवि टकिज जावाक गोले घेर मारी पड़ो। कटक रोड आड़ को राजमहल आड़ को आसवा को सामान नंबर गोले बुली राजमहल आड़ को मुहाइबा फल कल्पना छक नुआ फ्लाईओवर लोक मैंने उपकृत हो पारे। आज 6 नंबर खबर क्या छड़ा जाऊना समस्ते बंधा हे। भुवनेश्वर किट स्टूडेंट डेथ घटना केवल ओडिशा नुहे सारा देश में चहल पकई। घटनाक्रम जपर बढ़ुची किट सेमती बदीय हो पड़ी। यार भितर उपशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज गणमाध्यम को बड़ बयान देते। से कहते विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष पिला फेरई आने को निर्देश देती। कैंपस छाड़ी पिला बर्तमान जो अच्छा जनइए केते पिला फेरी घंटा को घंटा अंतर रिपोर्ट करेंगे। से फेरुवा पिला विरोध में प्रतिशोध न नहीं विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान
ନିଅନ୍ତୁ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଭାରତ ନେପାଳ ସମ୍ପର୍କ ଅବନତି ଭଳି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି। ଆଜିର 7 ନମ୍ବର ଖବର, ବଢ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର। ବଜେଟରେ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଋଣ ଭାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2.90 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବଜେଟର ପରିମାଣରେ 2.65 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 9% ଅଧିକ। 2023-24 ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 9.6 ରହିଥିବା ବେଳେ 2024-25 ଏହା 7.2କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବଜେଟରେ ବିତ୍ତୀୟ ଅନିୟମିତତା ପରିମାଣ 0.1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2024-25 ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ଜିଡିପିରେ 3.1 ଥିବା ବେଳେ ସଦ୍ୟର ବଜେଟରେ 3.2କୁ ବଢ଼ିଛି। 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିତ୍ତୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିମାଣ ରାଜ୍ୟ ଜିଡିପିରେ 1.8 ରହିଥିଲା। ଆଜିର 8 ନମ୍ବର ଖବର, ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ମିଡିଆକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନବନିର୍ମାଣ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବାଦକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। 1155 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 37 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ କଲେଜ ଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂରେ ଲେଖାଯାଇଛି। 90% ପିଲା ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। କଲେଜ ଅଥରିଟି ଯାହା କହିବା କଥା ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଆଜିର 9 ନମ୍ବର ଖବର, ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ, ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର। ବିଜେଡିର ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳରେ ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନସ ଜେନା, ବରଗଡ଼ରେ ଅଶୋକ ବାରିକ, ଭଦ୍ରକରେ ପବନ କୁମାର ଶର୍ମା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନନ୍ଦ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଲିଙ୍କନ ସାହୁ, ବୌଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, କଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଦେବଗଡ଼ରେ କାମାକ୍ଷା ଗଙ୍ଗଦେବ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଗଜପତିରେ ପି ପ୍ରସାଦ ରାଓ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଶହୀଦ ବେଗ, ଯାଜପୁରରେ ବାବାଜୀ ଚରଣ ଦାସ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହାଣୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଭୀମସେନ ଭୂୟାଁ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କନ୍ଧମାଳରେ ତାପସ କୁମାର ପାତ୍ର, କୋରାପୁଟରେ ରଘୁନାଥ କୁଡାଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1ରେ ଅନନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 2ରେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦତ୍ତ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଘନଶ୍ୟାମ ବାଳକାମୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡା, ନୂଆପଡ଼ାରେ ଚିଦାନନ୍ଦ ବେହେରା, ପୁରୀରେ ବୈରାଗୀ ଜେନା, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ରାଉରକେଲାରେ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଅଶୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ସତ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ। ଆଜିର 10 ନମ୍ବର ଖବର, 2 ଫାଳ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାତି 10ଟାରେ ଉଠିବ ମହାଦୀପ। ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି କରିବେ ସେବାୟତ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ନୂଆ ବିବାଦ। 2 ଫାଳ ହୋଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରେ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପୁରୁଣା ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ ନାରାଜ। ଏନେଇ ନୂଆ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗତକାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦେଖାଇବା ସହ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବି ଗାଦି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ। ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କର ନାଁ। ଜବରଦସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ନୂଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। 8 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସି କିଛି ଲୋକ ଅସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଚାଲିଛି ନିଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ। ଜାଗରକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୁ ତୁ ମେ ମେ। ଆଜିର 11 ନମ୍ବର ଖବର, 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 1554.99 କୋଟି ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 255.24 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାପାର ଓ ସମବାୟ ସମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି 2024 ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟା, ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ 5ଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 1554.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଏହି 5ଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି NDRF ଅଧୀନରେ 5ଟି ରାଜ୍ୟକୁ 1554.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା ପାଣ୍ଠିରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଶିର 50% ଆବଣ୍ଟନ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ମୋଟ 1554.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ 608.08 କୋଟି ଟଙ୍କା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ 107.99 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ 255.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାଇଁ 231.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ପାଇଁ 288.93 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ। ଆଜିର 12 ନମ୍ବର ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବାଜିବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମସ୍ତ 10ଟି ମହାନଗର ନିଗମର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଗୁଜରାଟ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ନିଜ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶିତ ଫଳାଫଳକୁ ବିଜେପିକୁ ଉତ୍ସାହିତ ମିଳିଛି। ଗୁଜରାଟରେ 68ଟି ପୌରପାଳିକାରୁ 60ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛି। ଗୁଜରାଟର ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିଜେପି ଖୁସି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିକଶିତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର 13 ନମ୍ବର ଖବର, ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଟ୍ରଲର, କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ 34 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଫଳରେ 3 ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଉଥିବା 39 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଗତକାଲି ଏକ ଟ୍ରଲର ଏକ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଡିଭାଇଡର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମର ମନୋହର ମହାରଣା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଟ୍ରଲର ଜବତ କରି ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରଲର କଣ୍ଟେନରରୁ CG05 AP 9790 ଭିତରୁ 34 ଗୋରୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ମାଫିଆମାନେ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋରୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଗୋରୁଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗୋଶାଳାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଗିରଫ ମାଫିଆମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ମୁଜାଫର ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ଖଟୋଲି ଗ୍ରାମ କାଧାଲିର ମହମ୍ମଦ ସହିସିଂ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲା ତରତରର ଗ୍ରାମ କଙ୍ଗର ରଣବୀର ସିଂ ଓ ଜସମେଲ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିର 14 ନମ୍ବର ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁଥିରେ ଫସାଯାଉଛି। ରାଜୀବ କୁମାର, ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ 26ତମ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। କେରଳ କ୍ୟାଡରର ଏହି ପୂର୍ବତନ IAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ରାଜୀବ କୁମାର ସୋମବାର ବିବାଦୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁଥିରେ ଫସାଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୁଏ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। 15 ନମ୍ବର ଖବର, ମଳଯୁକ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ଦାୟୀ। ମହାକୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗମ ପାଣିକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ମହଲର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଗାଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପାଣିରେ ମଳ ଜୀବାଣୁ ରହୁଥିବାରୁ ସଙ୍ଗମ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହା ଡରାଇଲାଣି ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ। ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ରୋକିବାରେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭମେଳା ଆରମ୍ଭରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଥିବା ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଜଳ ଆଦୌ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସହର ଆସି ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ମଳ ଏବଂ ଜଳକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଟି ପଦକ୍ଷେପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନି ନଥିଲେ। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଲା ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ପରେ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିବ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନଭାର। ବହୁତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଶେଷରେ ରେଖାଙ୍କ ନାଁରେ ବାଜିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋହର। ତେବେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ନେଇ ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ହଲଚଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ। ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଭବ୍ୟ ଶପଥ ନେବେ ସମାରୋହରେ। ଆଜିର 17 ନମ୍ବର ଖବର, ଧମକ ଦେଲେ ନେପାଳ ସରକାର। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଦେଶ ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସବୁଆଡୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିନ୍ଦିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବିବାଦକୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଉପୁଜିଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉପରେ ପରିଚାଳନା ନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ NOC ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ।
ଇଟ୍ରେ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ତାଜୁବ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି। ଘଟଣା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିନ୍ଦାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଇଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ନେପାଳ ସରକାର ଏବଂ ସେଠାକାର ଛାତ୍ର ସଂଘ କଡ଼ା ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ଅଦ୍ବିକି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କୁ ନେପାଳ ଛାତ୍ରୀ ତଥା ବିଟେକ୍ ତୃତୀୟ ବର୍ଷର ପ୍ରତି ଲାଲସମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସେହି ସହି ନପାରି ସେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଜିର 18 ନମ୍ବର ଖବର। ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଣି ହଲଚଲ। ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ସେୟାର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି। ସେୟାର ବଜାରରେ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ସହ ଲାଲ ପ୍ରତୀକରେ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 180.12 ଅଙ୍କ ହ୍ରାସ ସହ 75,787.27ରେ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସର 98.05 ଅଙ୍କ କ୍ଷତି ସହ 22,847.25 ଅଙ୍କରେ ରହିଥିଲା। ଆଜିର 19 ନମ୍ବର ଖବର। ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରିୟାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପାରଗ ନେତା ବୋଲି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବୁଝାମଣାକାରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ରୁଷ ସହ ଲଢ଼େଇ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ଥିଲା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷିଆ ରିୟାଦରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଫାଙ୍କା। ଗତକାଲିଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି। ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ତୁମ୍ବିନ୍ ତୋଫାନ କରିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡରୁ ଗତକାଲି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳୁଥିବା ବି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଗତକାଲି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଓପନିଂ ମ୍ୟାଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଛି। 29 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଫେରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିବ। ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶକ ନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।